관련 뉴스들이 쏟아지고 있는데요. 오늘 주목해볼 뉴스들 함께 체크해보시죠. 먼저 이번 주 시장 초미의 관심사 한미 정상회담이 성료됐습니다. 하지만 원전에 대한 언급은 없었는데요. 이처럼 섹터들의 희비를 교차시킨 한미 정상회담 소식 함께 만나보시죠. 회담 3시간 전 나온 트럼프의 폭탄 선언에 긴장감이 고조된 가운데 한미 정상회담이 이루어졌습니다. 워싱턴 포스트도 트럼프 대통령이 소셜미디어에서 한국의 정치적 여건을 비판했지만 회담에서는 긴장을 피했다고 언급했는데요. 트럼프 대통령은 앞서서 한국에서 사업을 할 수 없다는 글을 남기면서 SNS에 게재를 했다가 이는 루머에 따른 오해였다면서 관세 재협상도 개의치 않는다. 양국은 서로에게 필요한 존재임을 다시 한번 강조했습니다. 이 대통령이 회담 서두에 세계 평화를 위한 노력, 다우존스 산업평균지수 최고치 기록 등 이를 언급하면서 트럼프 대통령에게 찬사를 내놓자 트럼프 대통령도 Great Person이라면서 당신은 전사고 미국으로부터 완전한 지원을 받게 될 것이라고 언급하기도 했고요. 이재명 대통령이 서명용으로 가지고 다니는 만년필에 Nice Pen이라면서 즉석 선물 장면을 이끌어내기도 했습니다. 이 두 정상들의 발언을 조금 더 자세하게 살펴보자면 이재명 대통령 같은 경우에는 트럼프 대통령에게 남북 관계를 풀 수 있는 유일한 인물이라면서 트럼프 대통령이 피스메이커고 본인은 페이스메이커를 자처하겠다고 언급을 했고요. 또 미국과의 조선업, 또 제조업 르네상스에 한국이 함께하길 바란다고 언급했습니다. 한편 트럼프 대통령은 이에 대해서 미국은 조선업이 쇠퇴했다. 한국 선박을 꼭 구매할 거라면서 한국 선박에 대한 사랑을 드러냈고요. 또 한국은 미국의 에너지가 필요하다면서 알래스카 LNG에 합작 투자를 예정하고 있다고 발언하기도 했습니다. 해당 발언들에 오늘 조선과 알래스카 LNG 남북경협 테마주들은 이 안에서 큰 주가 변동성이 연출되고 있는데요. 정상회담 당시의 영상들을 함께 확인해보면서 관련 내용 더 자세하게 살펴보겠습니다. 영상 보고 오시죠. It's an honor to be with President Lee of South Korea. We've known each other and gotten along very well. We have some additional trade because I hear they want to renegotiate the deal, but that's okay. I don't mind that. That doesn't mean they're going to get anything, but I don't mind. But we're going to have some very serious discussions about different things, including trade, where we do a lot of trade with South Korea, as you know. We are thinking about contracting some ships. They build them very well in South Korea. They're also thinking about coming to our country with some shipyards to start us on the process of building ships. But we're going to be buying ships from South Korea, but we're also going to have them make ships here with our people, using our people. And we're going to go back into the shipbuilding business again. We make the best military equipment in the world, and South Korea is a big buyer of military equipment, and we're going to talk about that also. And we have many things to talk about, and I look forward to it, and it's a great honor to be with you, and congratulations on your election. That was a big one, and we're with you 100%. Thank you. 대통령님의 평화를 지키는 기간의 미국의 역할을 넘어서서 새롭게 평화를 만들어가는 피스메이커로서의 역할이 정말로 눈에 띄는 것 같습니다. 유럽, 아시아, 아프리카, 중동 여러 곳에서의 전쟁들이 이제는 트럼프 대통령님의 역할로 휴전하고 평화가 찾아오고 있습니다. 세계 지도자 중에 전 세계의 이런 평화 문제에 대통령님처럼 이렇게 관심 가지고 실제로 성과를 낸 경우는 처음으로 보이십니다. 전 세계에서 유일하게 분단 국가로 남아있는 한반도에도 평화를 좀 만들어 주셔서 김정은과도 만나시고 북한에 트럼프 월드도 하나 지어서 거기서 저도 골프도 칠 수 있게 해주시고 그래서 전 세계가 인정하는 정말 세계사적인 평화의 메이커로서의 역할을 꼭 해주시기를 기대합니다. 그리고 마지막으로 든든한 한미동맹을 기반으로 대한민국이 성장 발전해왔고 앞으로도 이 한미동맹을 군사 분야뿐만이 아니라 경제 분야 또 다른 과학기술 분야까지 다 확장해서 미래형으로 발전시켰으면 좋겠습니다. 대한민국 국민들은 트럼프 대통령님에 대해서 정말로 큰 기대를 가지고 있다는 말씀을 드리면서 다시 한번 이런 시간 내주셔서 감사드립니다. Get along great because we really sort of need each other.
We love what they do. We love their product. We love their ships. We love a lot of the things that they make. And they love what we have. We're dealing with them on Alaska having to do with the oil. You need oil and we have it. So we have a big advantage in that way. We have more oil and gas and coal and energy than any other country in the world by far. No, for whatever reason, God was very good to us. He gave us the greatest. We didn't use it. We started to use wind. Wind doesn't work. They started to use solar panels that took over the land all over the Midwest, where the farmers said, what happened to my land? They'd have a 10-mile by 10-mile solar field that they couldn't farm, the most valuable land, farming land in the world, probably the most vibrant in the world. And they put solar plants all over the place. It's ridiculous. We have the greatest amount of energy in the world, and we're dealing with South Korea, as you know, in Alaska, and we're going to be making a deal, a joint venture with South Korea. You know, it seems like quite far away, Alaska, but actually it's right up the little ocean, right up the little Pacific Ocean. It's actually pretty close, relatively speaking. But we have more oil and gas and coal than any other nation in the world by far, and we're going to use it. And that's the thing that South Korea, I think, most wants from us, I would think. 네, 그렇다면 과연 정상회담에 대해 증권가는 어떤 평가를 내놨을지 증권가의 분석도 확인을 해보시죠. 먼저 조선주에 대해서 신영증권은 정상회담 이후에도 손에 쥐고 있어야겠네요 라면서 조선주에 대한 긍정적인 평가를 내놨고요. 알래스카 LNG 관련주에 대해서 메리츠증권은 트럼프 대통령의 이 한일 JV 타결 의사에 알래스카 LNG의 밸류체인 기대감이 재조명되고 있다면서 단기적으로 관련주들이 급등할 수 있다고 짚어냈습니다. 또 향후 전망에 대해서 NH투자증권은 정상회담을 계기로 조선과 원자력, 항공은 물론 에너지나 핵심작 광물 등 총 6개의 전략산업 분야에서 대규모 협력 MOU가 나올 수 있다고 짚어내기도 했는데요. 하지만 원전에 대해서는 제2의 마스가로 부각이 됐지만 구체적인 논의가 나오지 않았습니다. 관련 기대감 속에서 한미 정상회담의 시장이 요동치는 가운데 향후 전망은 과연 어떨지 투자 전략 함께 살펴보겠습니다. 다음 시그널도 만나볼까요? 경제사절단이 대규모 대리 협력을 투자 계획을 밝힌 가운데 한미 조선업의 제조업의 르네상스를 열어갈 기업들 어떤 종목들이 있을지 관련 소식들 함께 살펴보시죠. 한미 정상회담 이후로 한미 비즈니스 라운드 테이블이 이렇게 개최가 됐습니다. 젠스망 엔비디아 CEO 등 거물급 CEO들이 대거 참석한 가운데 한미 제조업의 르네상스의 새 챕터를 열고자 이재용 삼성전자 회장부터 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등 총 15명의 재계 총수들이 자리를 했습니다. 류진 한국경제인협회 회장은 한국 기업들은 약 1,500억 달러, 우리 돈으로 208조 원의 대규모 대미 투자를 계획하고 있다면서 테이블에 본격적인 문을 열었는데요. 구체적인 투자 계획들 어떤 내용이 있었는지 함께 짚어보시죠. 먼저 삼성은 텍사스주 테일러 파운드리의 건설에 2030년까지 370억 달러를 투자하고 추가적인 설비 투자와 미국 반도체 생태계 구축 방안을 내놨습니다. 거기다가 삼성중공업의 대미 조선 투자 계획도 제시한 것으로 알려졌고요. 현대차그룹은 지난 3월에 공개한 210억 달러 규모 투자 계획을 구체화한 건 물론이고 50억 달러의 추가 투자를 발표하면서 총 260억 달러를 들여서 현대차그룹의 로봇과 미래산업 그리고 에너지 분야 투자도 검토 중이라고 밝히기도 했습니다. 한편 SK는 하이닉스가 인디애나주에 38억 7천만 달러를 투자해서 HBM 후공정 공장을 건설할 것이라고 밝혔고요. LG는 배터리와 가전 등 주력 산업에 관련된 미국 투자 확대 의지를 강조하기도 했습니다. 한편 대한항공은 약 70조 원을 들여 보잉 항공기 100세대를 구매하겠다고 밝혔습니다. 이 소식에 보잉의 2대 주주인 휴니드가 국내 증시에서 주가 급등세를 보이고 있고요. 한편 협력 기대감을 가장 많이 키우기도 했던 조선주 안에서는 HD현대와 한화가 마스가 프로젝트의 협력 의사를 밝혔습니다. 특히 HD현대는 마스가를 한층 구체화해서 미국 조선 재건을 위해서 수십억 달러 규모의 투자 프로젝트를 구성하기도 했는데요. 양국 조선업 협력 체제가 실질적인 실행으로 이어진 최초의 사례로 시장의 주목을 받고 있습니다. 한편 고려아연은 로키드 마틴과 핵심 광물 공급망 협력에 나설 것임을 시사하기도 했는데요. 이처럼 기업들의 대규모 투자 소식들이 쏟아져 나오면서 협력에 대한 기대감이 높아지는 종목들 짚어봤습니다.
살펴봤습니다. 이런 투자가 향후 종목들 주가를 어떻게 움직일지 향후 투자 포인트 함께 체크해 보시죠. 오늘 장 마켓 시그널 확인해 봤습니다.